قوم کی نگاہیں ملک کی اعلیٰ ترین عدالت پر، سیاسی صورتحال پر از خود نوٹس کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے۔ سیاسی بیانات نہیں، اسپیکر کی رولنگ کا قانونی جائزہ لیا جائے گا۔ وکلاء آرٹیکل 69 کے تناظر میں معاونت کریں، 5 رکنی لارجر بینچ کے ریمارکس۔ عمران خان کو یوکرین تنازع کے تناظر میں روس کا دورہ کرنے کی سزا دی گئی۔ کیا یہ ایک آزاد ریاست کے اندرونی معاملات میں طاقتور ملک کی جانب سے بیرونی مداخلت کی ایک اور حقیقت نہیں؟ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا کا رد عمل۔ کسی ایک سیاسی جماعت کو دوسری جماعت پر ترجیح نہیں دیتے، امریکہ کی وضاحت۔ ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے مستقبل کا فیصلہ پاکستانی عوام نے کرنا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ جمہوریت کے دعوے داروں نے پنجاب کے ایم پیز کو لاہور کے ایک ہوٹل میں بند کر کے رکھا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ دستور پاکستان میں آئین شکنی کی سخت سزا مقرر ہے، ملک آئین کے تحت ہی چلتے ہیں، رہنما نون لیگ شاہد خاقان عباسی۔ وزیراعظم عمران خان نے نگران وزیراعظم کے لیے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کا نام تجویز کر دیا۔ نام پی ٹی آئی کور کمیٹی میں مشاورت کے بعد دیا گیا۔ قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کا صدر مملکت کے خط کا جواب دینے سے انکار، نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورتی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے شہباز شریف۔ شہباز شریف نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت کا حصہ نہیں بنتے تو یہ ان کی مرضی، 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں، پورا ملک الیکشن کے لیے تیار ہے۔ اپوزیشن نے سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، رہنما پی ٹی آئی چودھری فواد حسین۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 350 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 44,264 پر ٹریڈ جاری۔ قومی سلامتی میں بلوچستان کی کلیدی حیثیت ہے، صوبے کے نوجوان کسی سے کم نہیں، ہر میدان میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ افواج پاکستان جغرافیائی سرحدوں کی محافظ، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت قوم کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ کور کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی۔ صلہ شہید کیا ہے؟ تب و تاب جاویدانہ۔ اقوام متحدہ کے کانگو مشن میں شہید ہونے والے پائلٹ کرنل آصف کو ان کے آبائی علاقے مظفر آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایسے عظیم سپوت عظیم قوموں کے ہی نصیب میں ہوتے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی ریاستی دہشت گردی، تازہ کارروائی میں ضلع راجوری میں ایک اور کشمیری نوجوان شہید، تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران ایک نوجوان گرفتار۔ کرناٹک حکومت کی طالبات کے بعد اب ٹیچرز کے لیے بھی حجاب پر پابندی، اگر کوئی بھی حجاب پہن کر آتا ہے تو اسے امتحانی مرکز میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بھارتی حکومت کی جانب سے حجاب سے متعلق احکامات جاری۔ بھارت میں مسلمان جنونی ہندوؤں کے نشانے پر، مہاراشٹر میں اذان سے قبل ہندو مذہب کے گیت پڑھے گئے، مساجد کے لاؤڈ سپیکرز پر پابندی کا مطالبہ۔ روس یوکرین جنگ، بیانات کا سلسلہ جاری۔ امریکی صدر نے روسی صدر پوٹن کو جنگی مجرم قرار دے دیا۔ روسی افواج جنگی جرائم کے نشان مٹا رہی ہیں، یوکرینی صدر۔ پروپیگنڈے کے لیے جھوٹی ویڈیوز بنائی گئیں، روس۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کو ایٹمی حملے کی دھمکی دے دی۔ دھمکی جنوبی کوریا کے وزیر دفاع کی جانب سے شمالی کوریا پر حملے کے بیان کے رد عمل میں آئی۔ ترکی میں خوراک، ٹرانسپورٹ اور توانائی کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ، شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ ملک میں افراط زر کی شرح گزشتہ 2 عشروں کے مقابلے میں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ لبنان کے نائب وزیر اعظم نے ملک اور سرکاری بینک کو دیوالیہ قرار دے دیا۔ کرنسی کی قیمت میں کمی، ایندھن درآمد کرنے کے قابل نہیں رہے، سنگین معاشی صورتحال کا شکار ہیں، سازش شامل۔
قوالی کو نئی جہت دینے والے معروف قوال غلام فرید صابری کو اپنے بداحوں سے بچھڑے 28 برس بیت گئے۔ آج بھی ان کی قوالیاں شائقین کے ذہنوں میں تازہ ہیں۔ امریکی تاریخ میں پہلی بار نیو یارک کے معروف سیاحتی اور تجارتی مقام ٹائم سکوائر پر باجماعت نماز تراویح کی ادائیگی۔ تراویح میں قرآن سننا رمضان کی خاص عبادت ہے۔ آج یہ سعادت حاصل کر کے خوشی ہو رہی ہے مسلمان شہری۔ 1 کروڑ نوکری کیا، کئی لاکھ لوگ اور اس بے روزگاری کے کنویں میں وہ بیچارے ڈوب چکے ہیں۔ 50 لاکھ گھر کیا، ایک اینٹ نہیں لگائی گئی، اور پاکستان کے اندر اس وقت غربت اور بے روزگاری اور ہسپتالوں میں غریب آدمی اور بیوہ کا علاج ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ یہ ہیں وہ محرکات جس کی بنا پر ہم نے یہ تحریک عدم اعتماد داخل کی تھی۔ میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں، یا متحدہ اپوزیشن کے اکابرین نے اپنی ذات کے لیے نہیں، یہ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں، اور بلا خوف تردید میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کو جو معاشی تباہی کا آج سامنا ہے، پاکستان کے اندر کروڑوں لوگ آج ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، ان کے لیے یہ کام کیا گیا۔ اور پھر سن لیجئے بات کہ یہ وہی عمران نیازی ہے جب آج سے کچھ عرصہ پہلے فرانس کے حوالے سے جو فرانس کے سفیر کو اس ملک سے ایکسپیل کرنے کا مطالبہ آیا تھا، تو عمران نیازی کیا موقف تھا کہ اگر ہم نے فرانس کے سفیر کو نکالا تو پھر پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں وہ 50% یورپین یونین کو جاتی ہیں، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ ہم نے اگر یہ کام کیا تو پھر پاکستان کے اندر مہنگائی کا طوفان آئے گا، اس لیے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یورپین یونین ہم سے ناراض ہو جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران نیازی ریکارڈ پہ کہتے ہیں، اور آج 6 مارچ کو 2022 کو اپنی ذات کے لیے پاکستان کی ذات کو قربان کر دیا، اور یہ یورپین یونین کے اوپر حملہ آور ہو گئے کہ یورپین یونین کون ہوتا ہے مجھے بات کرنے والا۔ کیا پھر آپ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس بھول گئے، پاکستان کے مفاد کو بھول گئے، پاکستان کی جو آپ مہنگائی کی بات کرتے تھے اس کو بھول گئے، روپے اور ڈالر کی جو ایکوٹی ہے اس کو بھول گئے؟ یہ وہ عمران خان ہے جب اپنی ذات کی بات آتی ہے تو ہر چیز کو وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو بات بار بار عمران نیازی دروغ گوئی اور جھوٹ کی بنا پر جو باتیں اور الزام تراشی، تو اس کی سرشت میں ہے، اس کے خون میں ہے کہ دن رات جھوٹ بولو، لیکن چونکہ آج پوری قوم کے سامنے اس عمران نیازی نے پارلیمان کے 197 ممبرز کو ناظرین، مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کی تقرری کے لیے عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد شہباز شریف اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے غداری کی ہے تو پھر یہ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں، اور بات سنیں پلیز ذرا، اور عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ الزام، یہ ثبوت لے آئیں۔ اور اگر ہم نے یہ جرم نہیں کیا، اور اگر کوئی ہم میں سے کسی نے اگر کوئی جرم نہیں کیا، کوئی خدا نہ خواستہ کسی خارجی طاقت کو دعوت نہیں دی، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی خارجی وسائل استعمال نہیں کیے، تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ میں نے آج تک کبھی اس طرح کی صاف الفاظ میں بات نہیں کی۔ آج میں عدالت عظمیٰ سے بھی ملتمس ہوں، اپنے وکیلوں کے ذریعے ہم یہ مطالبہ عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ براہ کرم اس بات کا جائزہ لیں اور کوئی فورم بنا دیں جس میں یہ بات روز روشن طرح عیاں ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، کہ اگر خدا نہ خواستہ کیا یہ ہم نے 3.5 سال سے مطالبہ نہیں کر رکھا تھا کہ یہ ایک جعلی اور جھرلو کی پیداوار یہ حکومت ہے، یہ وزیر اعظم ہے، اور پھر 3.5 سال 3.25 سال جس عذاب میں، مہنگائی کے عذاب میں اس نے قوم کو مبتلا کر رکھا ہے،
یہ ہمارا مطالبہ تو ڈے ون سے تھا. جب ہم نے آئینی اور قانونی طور پر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ہم نے موشن پیش کی, اس کے بعد غداری کے نعرے لگ گئے. لہٰذا آج وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سپہ سالار افواج پاکستان کے جن کی بڑی قدر منزلت ہے, قربانیاں ہیں پاکستان کے دفاع کے حوالے سے, وہ آج اس بات کا اندیہ دیں. کیا نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو منٹس پاس ہوئے جس میں باہر کی بین الاقوامی سازش اور اپوزیشن کا کوئی رول ہے, تو پھر خدا را اس بات کو سامنے لے کے آئیں. کیا وہ منٹس انہوں نے سائن کیے گئے؟ کیا وہ منٹس انہوں نے دیکھے, ویٹ کیے, اور اسٹیبلشمنٹ نے یا جس محکمے نے بھی وہ منٹس بنائے ہیں کیا ان کی اپروول تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج پوری قوم سننا چاہتی ہے. بہت شکریہ. کیا کہیں گے کہ جو پریزیڈنٹ عارف علوی مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کی تقرری کے لیے مشاورتی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے, اپنی ذات کے لیے نہیں, عوام کی بہتری کے لیے عدم اعتماد لائیں. صدر علوی کا خط بطور انٹرم پرائم منسٹر کے نہیں ملا, ٹیلی ویژن پر چل رہا ہوگا. باضابطہ میں ابھی اس وقت 12 بج گئے ہیں اور آج 5 تاریخ ہے. ایز آئی اسپیک آئی ہیو ناٹ ریسیوڈ آفیشیلی اینی لیٹر فرام پریزیڈنٹ علوی, جنہوں نے آئین کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے اور آئین شکنی کی ہے. جب وہ خط آئے گا تو ضرور ہم اپنے وکلاء اور اپنے تمام اتحادی جو پارٹنرز ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور پھر اپنا مشورہ کریں گے. لیکن اس وقت تو خود علوی صاحب جو ہیں اور عمران خان نیازی وہ آئین شکنی کے مرتکب ہیں, اس کا پہلے فیصلہ ہوگا, اگلی بات بعد میں ہوگی. شہباز صاحب یہ بتائیے گا, چیف جسٹس آف پاکستان نے آبزرویشن دی ہے کہ اپوزیشن نے ڈائلیبریٹلی جو ہے پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا بائیکاٹ کیا ہے. ایک تو اس پہ کامنٹ کرتے ہیں, دوسرا ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے نیشنل سیکورٹی کونسل سن لیں, وہی موقع ہے. سن لیں میری بات, سن لیں پلیز. مریم اورنگزیب صاحبہ گواہ ہیں. انہوں نے مجھے شاید 5 تاریخ کو اس دن بتایا کہ جی 5 بجے بتایا کہ آپ کو دعوت آئی ہے کہ آپ نے اس ہاؤس کی جو ذیلی کمیٹی ہے ڈیفنس کمیٹی, اس میں آپ کو شرکت دعوت زبانی. میں نے پوچھا کہ باقی جو اکابرین ہیں متحدہ اپوزیشن کے, ان کو دعوت آئی؟ انہوں نے پتہ کر کے بتایا ان کو کسی کو دعوت نہیں آئی. تو یہ کیا بھونڈا مذاق ہے کہ مجھے اکیلے کو اور وہ بھی زبانی ایٹ 11th آور بلایا جائے؟ ہم ان کے غلام ہیں کیا؟ کیا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ ایک طریقہ ہے, آپ ان رائٹنگ آپ مجھے انویٹیشن دیں گے, زبانی کلامی میں جاؤں اور میری وہاں پر وہ کہیں جی آپ کو تو بلایا نہیں. واٹ از دس کرول جوک کی ناٹ بی ٹالریٹڈ. یار میں نے جواب دے دیا. تھینک یو ویری مچ. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کی تقرری کے لیے مشاورتی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن صدر ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے ابھی تک کوئی خط مجھے باضابطہ طور پر نہیں ملا. اپنی ذات کے لیے نہیں, عوام کی بہتری کے لیے عدم اعتماد لائیں. السلام علیکم ناظرین, دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ہما ملک اور میں ہوں شاہد نسیم. باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اہم ترین خبر کی. پوری قوم کی نظریں ملک کی اعلیٰ ترین عدالت پر لگی ہیں, جہاں اسپیکر کی رولنگ سے متعلق کے لیے گئے از خود نوٹس کی سماعت آج تیسرے روز بھی جاری رہے گی. کیس کی سماعت چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ کر رہا ہے. گزشتہ روز فل کورٹ تشکیل دینے سے متعلق پیپلز پارٹی کی استدعا مسترد کر دی گئی تھی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا تھا کہ یہ اہم آئینی معاملہ ہے, اس معاملے میں جلد بازی میں فیصلہ نہیں دے سکتے. عدالتی فیصلے کے مستقبل پر بھی اثرات ہوں گے. ہمارے نمائندے اعجاز حسین ہمیں مسلسل سپریم کورٹ میں کارروائی سے آگاہ رکھے ہوئے ہیں, ان سے آج کی عدالتی کارروائی کی تفصیل جان لیتے ہیں. جی اعجاز حسین بتائیے گا. جی ابھی چند لمحات پہلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے یہ سماعت شروع کی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے وکیل میاں رضا ربانی وہ دلائل کے لیے روسٹرم پر ہیں اس وقت. کل جو ہے وہ دلائل مکمل کیے تھے فاروق اچ نائک, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل تھے, اور آج میاں رضا ربانی جو ہے وہ پارلیمنٹیرین کی طرف سے دلائل دے رہے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آج عدالت نے کل جو استفسار کیا تھا اس کے مطابق وکلاء آج سیاسی جماعتوں کے وکلاء جو ہے آج دلائل مکمل کرنے کی کوشش کریں گے, اور وہ اس صورت میں ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ عدالت کی طرف سے جو کوئریز کی جاتی ہیں وہ کام کی جائیں گی. لیکن کیونکہ یہ اہم نوعیت کا آئینی معاملہ ہے تو اس میں عدالت کی طرف سے مسلسل
جو ہے سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان کے جوابات دینے میں وکلا کو جو ہے وہ کافی وقت درکار ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اٹارنی جنرل کو بھی سنا جائے گا, صدر اور وزیر اعظم کے وکیل بھی ہیں, اس کے علاوہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے وکیل بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے وکیل. تو یہ ایک کافی کو 8-9 وکلا بن جاتے ہیں جن کے دلائل جو ہے وہ سنے جانے ہیں, کیونکہ چیف جسٹس اور جسٹس اعجاز الاحسن انہوں نے کل بھی اس چیز کو واضح کیا تھا کہ ہوا میں ہم فیصلہ نہیں دیں گے اور تمام وکلا کو سن کے فیصلہ دیں گے. یہ کیونکہ ٹائکاٹومی آف پاور کا جو ایک نظریہ ہے یہ اس کے زمرے میں ہی آتا ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کے اختیارات میں توازن کے حوالے سے. اب اسپیکر کا معاملہ ہے, اس کے ساتھ پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے اس کا معاملہ ہے. عدالت نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک مداخلت کر سکتی ہے. اس میں ٹھیک ہے, بہت شکریہ اعجاز حسین. ناظرین, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل جاوید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے وہ اس قوم کو جاتا ہے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور باطل کو انہوں نے رد کیا. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ 27 مارچ کو ادھر اسلام آباد میں عمران خان صاحب کی قیادت میں ہوا, اور جس بڑی تعداد میں لوگ نکلے اور انہوں نے عہد حاضر کے میر صادق اور میر جعفر کو مسترد کر دیا. انہوں نے وطن سے غداری کرنے والوں کو, ان لوگوں کو جنہوں نے آئین سے بھی غداری کی ہے, انہوں نے جب سفر کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا, بلاول کہتا تھا کہ ہم آئینی تبدیلی لے کے آ رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھا, یہ آئینی تبدیلی نہیں, آئین سے غداری لے کر کے آئے ہیں. انہوں نے جس طرح سے یہ پورا پلان کیا, نمبر 1 انہوں نے بیرونی سازش اپنے ہی ملک کے خلاف رجیم چینج کے لیے کی, اور وہ چیز ثابت ہے, وہ چیز نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی ثابت ہے, وہ کیبنٹ میں بھی ثابت ہے, وہ پارلیمانی کمیٹی میں بھی ثابت ہے. اور اس بندے جو وہ بھارت گیا اس نے اس کی تردید نہیں کی, ثابت ہے. اب انٹرنیشنل بیان بھی آ رہے ہیں, ثابت ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اس میں ذکر ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس سے وہ پہلے آتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد سے عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جائے تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے, اور اگر نہ ہٹایا جائے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے. یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, اور کون لوگ پھر لے کر آئے, کون لوگ لے کر آئے تحریک عدم اعتماد؟ آپ سب نے ان کے چہرے دیکھیں, ان کے چہرے دیکھیں, اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ یہ سازش کو ناکام بنا دیا گیا. آج پوری قوم کی نگاہیں معزز عدالت کے اوپر ہیں, آج پوری قوم کی نگاہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ عدالت عظمیٰ ان تمام تر شواہد کو دیکھنے کے بعد, تمام تر چیزوں دیکھنے کے بعد عدالت عظمیٰ اس قوم کے ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح انصاف کرے گی. ہم نے ہمیشہ عدالتی فیصلوں کا احترام کیا ہے, لیکن دوسری جانب جو لوگ ہیں, وہ لوگ جنہوں نے عدالتوں پر, اپنے اداروں پر ہمیشہ حملے کیے ہیں, اور آج وہ اپنے ملک پہ حملہ آور ہوئے ہیں, اپنے ملک کے لوگوں پہ حملہ آور ہوئے ہیں, اپنے ملک کے آئین پہ حملہ آور ہوئے ہیں. جس طریقے سے یہ بونڈی ایک سازش کی گئی جو عدم اعتماد کی تھی, جس طریقے سے اس کو لانے کی پوری پلاننگ کی گئی, 3 ایجنٹس اس میں انوالو ہوئے, اس میں 3 ایجنٹس انوالو ہیں جو بیرونی ہاتھوں کا ان کے اہلکار بنے, اور انہوں نے یہ سازش جو ہے عمران خان کے خلاف کرنے کی کوشش کی ہے. رہنما تحریک انصاف سینیٹر فیصل جاوید میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ عدالتی فیصلوں کا احترام کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے نگران وزیر اعظم کے لیے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کا نام تجویز کیا ہے. رہنما پی ٹی آئی چودھری فواد حسین نے بتایا کہ صدر مملکت کے خط کے جواب میں عمران خان نے تحریک انصاف کی کور کمیٹی سے مشورے پر ریٹائرڈ جسٹس گلزار احمد کا نام نگران وزیر اعظم کے لیے تجویز کیا ہے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے آرٹیکل 224(1)(a) کے تحت نگران وزیر اعظم کی تقرری کے لیے موضوع شخص تجویز کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان اور قائد حزب اختلاف محمد شہباز شریف کو خط لکھا تھا. خط میں کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کی تحلیل کے 3 دن کے اندر اگر دونوں رہنما نگران وزیر اعظم کے لیے کسی نام پر متفق نہیں ہوتے تو پارلیمانی کمیٹی کو 2 نام بھیجنا ہوں گے, جس کی تشکیل اسپیکر قومی اسمبلی فوری طور پر کریں گے.
8 अरकान पर मुश्तमिल इस कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन को यकसा नुमाइंदगी हासिल होगी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो निगरान सेटअप के लिए मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। रूस की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यूक्रेन तनाज़े के तनाजुर में मॉस्को का दौरा करने की सज़ा दी गई है, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा ने वाज़े किया कि अमरीका किसी एक सियासी जमात को दूसरी जमात पर तरजीह नहीं देता। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने अपने बयान में सवाल उठाया कि क्या ये एक आज़ाद रियासत के अंदरूनी मामलात में ताकतवर मुल्क की जानिब से उसके ज़ाती मकासद के लिए बैरूनी मुदाखलत की एक और हकीकत नहीं है। रूसी तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि एक ताकतवर मुल्क और इसके मगरबी हामियों ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म पर रूस का दौरा मनसूख करने के लिए सख्त दबाव डाला। ताहम मीडिया इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत ने इस दबाव को मुस्तरद कर दिया। मारिया ज़खारोवा ने उम्मीद का इज़हार किया कि जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तानी वोटर्स को इन हालात से आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कौम पर अमन एहतजाज के लिए निकले। साबित हो गया है कि PDM गैर मुल्की क़ुव्वत के दबाव पर तहरीक आदम एतमाद लाई है। आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया तो अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रही है। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाते हुए असम्बली तहलील करके इलेक्शन करवाने का फैसला किया है। 3.5 साल से नाअहल हुकूमत का राग अलापने वाली अपोजिशन इंतखाबात से भाग रही है। जब हमने इलेक्शन अनाउंस कर दिए तो मेरा सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि हुकूमत बहाल हो। तो मैं सिर्फ आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि क्या ये बेहतर है अवाम के पास जाके अवाम की वोट से आना, या एक बाहर की साजिश का हिस्सा बन के और 20 से 25 करोड़ रुपया दे के पार्लियामेंटेरियंस के ज़मीर ख़रीद के क्या हुकूमत बनाना ये बेहतर है, या एक पब्लिक के पास जाएं कि जी इलेक्शन हो जो पब्लिक जैसे वोट देती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपोजिशन की गैर जमहूरी साजिश से आगाह थे। अपोजिशन जानती है कि मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है और खुद इनसारी की तरफ जा रहा है, जिससे इनकी सियासी दुकानें बंद होने का खतरा है। रोज़गार ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ा है, दौलत में इजाफा हुआ है, टैक्सेस में इजाफा हुआ है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, और हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी उन्होंने रिकॉर्ड पैसा भेजा पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क स्टेबल था। इनको अब फिक्र हो गई थी कि जिस तरह मुल्क ऊपर जा रहा है, अगर ये अगले 1.5 साल पूरे कर लिए इन्होंने तो इसके बाद इनकी सियासी दुकानें बंद होने वाली थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि गुज़िश्ता 3.5 सालों का दौरानिया इंतहाई चैलेंजिंग रहा। अब फैसला किया है कि पार्टी टिकट सिर्फ नजरियाती लोगों को दिए जाएंगे। अभी ये जो आपने देखा, ये जो लोगों ने अपने आप को बेचा और ये एक आलमी साजिश का हिस्सा बने हैं गवर्नमेंट को गिराने के लिए, इनका सिर्फ पॉलिटिक्स में आने का मकसद ज़ाती मफादात है। मैं समझता हूँ कि ये जो हो गया है, इन लोगों की अब सियासत इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। वो अब लोग आएंगे जो कि, और मैं तो उन्हीं लोगों को अब अपनी पार्टी में रखूँगा, और टिकट तो सिर्फ बेशक इलेक्शन हार जाऊँ, टिकट सिर्फ मैंने उन लोगों को देना है जो मुल्क का सोचते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल हैं। हकीकी रहनुमा आवाम को गैरत और खुद इनसारी का रास्ता दिखाता है। कौमें जब खुद पर एतमाद करती हैं तो दुनिया उनकी इज्जत करती है। अमेरिका समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं, दोस्ती का रिश्ता एहतराम की बुनियाद पर कायम रहता है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, PTI रहनुमा फारूक हबीब इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करें। सेनेट में ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट करवाने के लिए हकीकी तौर पे कोशिश की, स्ट्रगल की। 2015 में जब इलेक्शन हुआ सेनेट का तो हमारे 17 लोगों को हमने फारिग किया। वीडियोज़ आ गई, वो पैसों की गड्डियाँ बैग्स में डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जमहूरी निज़ाम को गंदा करने वाली काली भेड़ें मौजूद हैं, जो हमेशा ज़मीरों की मंडियां लगाते हैं। अब ज़मीर फरोशों का तो रास्ता रुकना ही चाहिए, लेकिन ज़मीर ख़रीदने वालों का भी रास्ता हमेशा हमेशा के लिए रुकना चाहिए। जो तमाशा बैरूनी ताकतों के कहने के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान हुआ कि 1 महीने से कम अरसा के अंदर अंदर लोगों के पैसे देकर उनके ज़मीर जगाए गए, और इत्तेहादी जमातों को जो है वो
दूसरी जानिब भेज दिया गया, जिससे पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर शब खून मारने की कोशिश हुई, रजीम चेंज की कोशिश हुई, जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो नाकाम बना दिया। अब बुनियादी तौर के ऊपर इस मुल्क के अंदर आपने देखा कि सेनेट में भी ज़मीरों की मंडियां लग रही हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी मंडियां लग रही हैं। कहते हैं जी आइन की खिलाफ वर्जी हो गई, कोई डिप्टी स्पीकर ने ऐसा इख्तियार इस्तेमाल कर लिया, आइन की खिलाफ वर्जी हो गई। कैबिनेट की मीटिंग, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो एलामिया जारी करती है कि एक फॉरेन ऑफिशियल कम्युनिकेशन करता है हमारे एम्बेसडर को, जो कि उसके अंदर कंटेंट्स हैं, जो कम्युनिकेशन की गई है वो पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर जो है वो मुदाखलत है। पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की कोशिश की गई, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की गई। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिये में लिखा है कि इनको डिमार्श करें, हमने उनको डिमार्श कर दिया। यहाँ पर एक मीडिया का ऐसा टोला है जो कि सख्ते में है, जो कि उनको चाहिए कि वो मुस्लिम लीग नून मीडिया बन जाए। ख़ास तौर के ऊपर मैं जियो के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर जियो का नाम छोड़ के मुस्लिम लीग नून चैनल बन जाए, अपना नाम जो है उसके ऊपर लिखवा ले। बुनियादी तौर के ऊपर खबरें चला रहे हैं जी करीबी ज़राए। अब पता चला कि करीबी ज़रायों से भी खबरें होती हैं, किसी की कोई ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई, ऑफिशियली कम्युनिकेट किया गया। कल रात एक टीवी एंकर ने एक वीडियो चला दी कि जी ये वीडियो से चीज़ें लिख के साइफर भेजी गई हैं, ये ऑफिशियली कम्युनिकेट की गई हैं, इसको जुटलाने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है। कौमी सलामती की कौमी कायमा कमेटी कौमी असम्बली की बुलाई जाती है, ये सारे जो बैरूनी साजिशों की कठपुतलियाँ हैं ये उससे भाग जाते हैं। क्यों बाइकआउट किया, इसका जवाब भी इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देना पड़ेगा। असम्बलियाँ तहलील हो चुकी। आज एक और डान न्यूज़पेपर के अंदर एक स्टोरी पब्लिश है, उसमें कहा गया है जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते। तो मैं ये सवाल पूछता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर आइनी अदारे की आइन में जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान हमारे लिए हमारा फ़ख्र है, हमारे जवानों ने सरहदों पे अपना खून देकर पाकिस्तान के अंदर अमन के दिए जलाए हैं। पाकिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी की ज़मानत हमारी पाक फ़ौज है। अगर हमारी पाक फ़ौज हर वक्त दुश्मन का जवाब देने के लिए तैयार रहती है, उसका एक आइनी रोल है, आइनी किरदार है, बुनियादी किरदार है, मुल्क का दिफा करना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि एकदम दुश्मन जंग फेर दे और आइनी अदारा कहे कि जनाब मेरे पास तो जो है वो अभी तैयारी करने का वक्त नहीं है, मुझे वक्त चाहिए, फिर मैं जंग का जवाब दूंगा। यानी आपको याद होगा कि भारत से हमारे 10 दरख्त गिराए गए, हमारी फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारी एयरफोर्स ने, क्योंकि तैयार था, आइनी अदारा था, हर वक्त तैयार रहता है। इसी तरह आइन के आर्टिकल 224 के तहत जब भी असम्बली तहरील होगी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बैलेट पेपर्स वाटर मार्क वाले हैं तो बाहर से इंपोर्ट होने, क्योंकि आइनी अदारा है। आइनी अदारे की बेसिक जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात करवाना है। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को हर वक्त हमातन जो है वो तैयार रहना है। तो लिहाजा किसी किस्म का भी जो है वो ऐसी बात नहीं हो सकती। ये जो डॉन ग्रुप अपनी तरफ से इख्तरा करके खबरें लगा रहा है वो मुल्क के अंदर जमहूरी अमल को डिरेल करने के हवाले से पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान के अंदर अपने मुंतखब नुमाइंदों को इंतखाब करने के लिए रुकावट डालने के ज़ुमरे में आता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आइन की बालादस्ती कायम करनी है। कहते हैं आइन शिकनी हो गई, ज़मीरों की मंडियाँ लगी हुई हैं, आइन के आर्टिकल 63A की आइन शिकनी नहीं हुई। ये जो नवाज शरीफ भगोड़ा बन के बाहर बैठा हुआ है, ये किस आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, ये किस कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 5 में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि आपने लॉयल टू द स्टेट होना है, स्टेट के साथ वफा करनी है। डिप्टी स्पीकर ने जितनी डिटेल्ड रूलिंग में अपने रीजंस लिखे हैं वो बड़े वैलिड रीजंस हैं, उसके ऊपर मैं समझता हूँ इनको हम भागने नहीं देंगे। दूसरा मामला अलीम खान, उनका भी ज़मीर जाग गया। अब बुनियादी तौर के ऊपर बातें क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जिनकी सियासी मौत हो चुकी थी। अब 2002 में अलीम खान ज़िमनी इलेक्शन के अंदर वज़ीर बन गए,
2008 में इलेक्शन लड़ते हैं लाहौर से, NA 127 उस वक्त का हल्का था, ये सारा हमारा टाउनशिप का जो एरिया है, वहां पर मसूफ तीसरे नंबर के ऊपर आए, 13,000 वोट मिले। ये इनकी अपनी जाती हैसियत थी सियासी तौर के ऊपर। और जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसने 55,000 वोट लिए। दूसरे नंबर वाले वोट से भी इनके वोट 50% कम हैं। 2011-12 में PTI में आ जाते हैं, वहां आके ड्रिप लग जाती है। 2018 में पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात करते हैं, सबने पॉलिटिकल स्ट्रगल की है, कॉज के लिए की है, लेकिन उसके साथ साथ पार्टी को नुकसान भी पहुंचा है। 2018 में सेंट्रल पंजाब के सदर बना देते हैं। सदर बनने के बाद कहते हैं जी मैं डिक्टेटर हूं, जो टिकट दूंगा वो मैं टिकट दूंगा। हमारी पार्टी का नुकसान किया सेंट्रल पंजाब में। बहुत सारी सीटें अलीम खान के गलत फैसलों के बायस हमें इलेक्शन से हारनी पड़ी। और कहते हैं मैं बहुत बड़ा इलेक्टेबल हूं, बहुत बड़ा सियासतदान हूं, मैं पैसे के दौर के ऊपर सियासत करूंगा। तो मुझे आप ये बताएं, एक सीट इन्होंने लड़ी DHA से PP 162 की इमरान खान के नीचे, इमरान खान जीत गए, अलीम खान इलेक्शन हार जाते हैं। एक कौमी असम्बली का लाहौर से हल्का लड़ते हैं, वहां से इलेक्शन हार जाते हैं। जो हल्का प्योर PTI वोट का हल्का था, वहां से इलेक्शन जो है वो हार जाते हैं। उसके बाद जब उनको वजीर आला नहीं बनाया तो उन्होंने जो है वो हमारे जमहूरी निज़ाम को ख़राब करने वाली काली भेड़ें मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बैरूनी साजिशों को नाकाम बना दिया। चाहते हैं पाकिस्तान में साफ शफाफ जमहूरियत हो। PTI रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। और अब कुछ बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। गुज़श्ता रोज जदीद मंदी के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज से ही तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। 100 इंडेक्स में अब तक 350 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है और इंडेक्स 44,264 पर ट्रेड हो रहा है। बाजार हिस्स के हवाले से आपको मजीद तफसीलात से भी आगाह करेंगे। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज शदीद मंदी के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज से ही तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है, जबकि 100 इंडेक्स में अब तक 350 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है और इंडेक्स 44,264 पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आपको खबर देंगे। गुज़श्ता रोज शदीद मंदी रही और उसके बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज से ही तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में अब तक 350 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। हमारे साथ लाइन पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे कराची से ज़मीर अब्बास मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। ज़मीर, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा, स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इस वक्त क्या रुझान है? जी बिल्कुल, जैसे कारोबार में आज मार्केट में जैसे कारोबार शुरू हुआ सुबह के टाइम पे, तो उसमें 12 पॉइंट्स की मंदी देखी गई, लेकिन फिर उसके बाद उसमें तेजी आई और तकरीबन 11:30 बजे तक उसमें 350 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा देखा गया। लेकिन उसके बाद अब मार्केट में दोबारा से मंदी का रुझान देखने में आ रहा है कि मार्केट में 100 पॉइंट्स की कमी आ गई है और इस वक्त मार्केट 220 पॉइंट्स के इजाफे के साथ ट्रेड कर रही है। माहिरीन से हमने पूछा था कि ये फ्लक्चुएशन आखिर किस वजह से, तो उन्होंने कहा कि जो शुरू में जो बढ़ी है मार्केट, उसका रीज़न IMF के कल के स्टेटमेंट की वजह से कि वो जो कर्जा देना है उन्होंने पाकिस्तान को वो सस्पेंड नहीं करे, बल्कि जो नई हुकूमत आएगी उसके साथ उसको रीनेगोशिएट करके वो फराम किया जाएगा। तो एक इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा एतमाद का था, लेकिन उन्होंने ये उस वक्त ये भी कहा था कि जैसे हेयरिंग आएगी और उसके बाद सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी, अगर इन्वेस्टर्स को कहीं भी शक व शुबात हुए तो फिर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक लेंगे। तो हमने यही देखा कि जैसे 12 बजे का टाइम करीब आया तो मार्केट ने फिर थोड़ा सा डिक्लाइन शुरू कर दिया है। तो ये फ्लक्चुएशन रहेगी जब तक एक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, तब तक ये फ्लक्चुएशन मार्केट में रहेगी। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आइन का ढिंढोरा पीटने वाले बताएं कि आइन में कहाँ लिखा है कि लोगों के ज़मीर खरीदे जाएं। क्या पैसे के बलबूते पर वफादारियां तब्दील कराना आइनी इकदाम है? अपने बयान में उन्होंने कहा कि आज मैं वज़ीर आज़म के हमरा लाहौर रवाना हो रहा हूँ। MPPs को लाहौर के एक होटल में बंद करके रखा गया है। अगर वो आपको वोट देना चाहते हैं तो आपको उन पर एतमाद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत का ख्वाह है जो उनके लिए नर्म रवैया रखती हो। इन्हें मफादात का दिफा करने और आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी अपनाने वाली हुकूमत खटकती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि वो पाकिस्तान में सूरत हाल को बगौर देख रहे हैं।
इसी तरह के बयानात चीन की जानिब से भी आए। आज रूस ने भी वाज़ेह बयान दिया है। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि दस्तूर पाकिस्तान में आइन शिकनी की सख्त सजा मुकर्रर की गई है। मुल्क आइन के तहत ही चलते हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आइन बड़ा वाज़ेह है, अदम एतमाद चल रहा है, अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है। जरूरत इस बात की है कि आइन तोड़ने वालों को वो सजा दी जाए कि जिसके बाद कोई भी शख्स ये सोच भी ना सके कि आइन कागज का टुकड़ा है, जब मर्जी फाड़ दूं, जब मर्जी अमल करूं, जब मर्जी अमल ना करूं। मुल्क इस तरह नहीं चला करते। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अदालतें गैर जानिबदार होती हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास तारीख का सबसे बड़ा केस है। उन्होंने कहा कि सबने मिलकर मुल्क को आगे लेकर चलना है। मुआविन खुसूसी इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट बार को मखसूस सियासी वाबस्तगी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार को मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल करना वकला मैंडेट की तौहीन है। मुआविन खुसूसी इतलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हर शख्स की कोई न कोई सियासी वाबस्तगी होती है। पीटीआई के रहनुमा फरूख हबीब ने कहा है कि पार्टी के पार्लियामान बोर्ड का इजलास आज होगा, जिसमें आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अमर बिल मारूफ के तहत इमरान खान की कॉल पर बैरूनी साजिश के खिलाफ मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। पूरे पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के बाशऊर लोगों को पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। इसी के साथ साथ मुल्क में आइंदा होने वाले इंतखाबात के हवाले से मरकजी पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो है वो इजलास भी तलब कर लिया गया है। उस इजलास में जो है वो दरखास्तें तलब करने का जो है वो फैसला किया गया है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज कोटा में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब करते हुए कमांडर 12 को लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने कहा कि पाकिस्तान की मजमूई कौमी सलामती में बलूचिस्तान की कलीदी हैसियत है। जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज अफवाज पाकिस्तान हैं, जबकि नजरियाती सरहदों की हिफाजत कौम की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। जनरल सरफराज अली ने कहा कि कामयाबी की कवी उम्मीद और मुकाबले की लगन बलूचिस्तान के नौजवानों को आगे लाएगी और वो खुद एतमादी के साथ सूबे और मुल्क की क़यादत संभालेंगे। बलूचिस्तान के नौजवान किसी लिहाज से भी किसी से कम नहीं, बल्कि असरी शऊर में दूसरों से आगे हैं। वो हर मैदान में अपना लोहा मनवा रहे हैं। कोर कमांडर ने कहा कि सबसे खुश आइंद बात यह है कि बलूचिस्तान नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को ज़ेर गौर लाते हुए तामीरी मुबाहिसे में पाकिस्तान के तमाम सूबों से सबकत ले गया। वतन अजीज के बहादुर सपूतों ने मुल्क की सलामती के अलावा आलमी अमन के लिए भी जान देने से कभी गुरेज नहीं किया। कांगो में अमन मिशन के दौरान शहीद होने वाले पायलट कर्नल आसिफ को मुजफ्फराबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। ये मनाजिर मुजफ्फराबाद में शहीद होने वाले पायलट कर्नल आसिफ की मैयत के इस्तकबाल की तैयारियां हैं। कौम के इस काबिल फख्र सपूत के इस्तकबाल के लिए शहरी बड़ी तादाद में पहुंचे। बूढ़ी माँ ने जवान बेटे की मैयत को बड़े फख्र से वसूल किया, जबकि कर्नल आसिफ की तीनों बेटियां बाबुल के इस्तकबाल में फूल बिछाए खड़ी नजर आईं। दुनिया में अमन कायम करने के लिए जान कुर्बान कर देने वाले बहादुर बिलाशुबा ऐसे ही शानदार इस्तकबाल के हकदार हैं। मुजफ्फराबाद के मकीनों ने शहीद के इस्तकबाल में न सिर्फ पलके बिछाएं, बल्कि पूरे शहर में फूल बिछाकर सब्ज हिलाली परचम के साए में अपने फख्र का इस्तकबाल किया। पायलट कर्नल आसिफ अक़वाम मुत्तहिदा के कांगो मिशन में शहीद हुए थे। कर्नल आसिफ शहीद को उनके आबाई इलाके मुजफ्फराबाद में सुपुर्द खाक किया गया। जनाजे में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हर शख्स ने बहादुर माँ के दलेर बेटे को दादे शुजात दी। बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता कोपेमा लिटिल क्रीम की नमाज जनाजा स्कर्दू में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आला अस्करी और सिविल हुक्काम, कोहपेमाई से ताल्लुक रखने वाले अफराद और उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद शरीक हुई। लिटिल करीम तवील अलालत के बाद गुज़श्ता रोज 71 बरस की उम्र में CMH रावलपिंडी में इंतकाल कर गए थे। मरहूम ने कई बुलंद चोटियों को सर करके मुल्क और कौम का नाम रोशन किया। मरहूम की खिदमत के बायस उन पर यूरोप में कई फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं।
आगाह करेंगे आपको मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल से। भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान राजौरी के इलाके नौशहरा में एक और नौजवान को शहीद कर दिया। केमस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने बारामूला के इलाके रफियाबाद में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। दरियासना भारतीय फौज की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का एक अहलकार श्रीनगर के अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। गुज़िश्ता रोज भारतीय CRPF के 2 अहलकार श्रीनगर के इलाके माइस्मा में एक हमले में जख्मी हो गए थे। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में बात करेंगे भारत की, जहां कर्नाटक हुकूमत ने तालिबात के बाद अब टीचर्स के लिए भी हिजाब पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि अगर कोई भी हिजाब पहन कर आता है तो इसे इम्तिहानी मरकज में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। रियासत में 10वीं जमात के इम्तिहानात जारी हैं। हुकूमत की जानिब से हिजाब से मुतालिक अहकामात जारी किए गए हैं। रियासती वज़ीर तालीम BC नगेश ने कहा है कि सरकारी अहकामात के मुताबिक तालीमी इदारों में तलबा के लिए यूनिफॉर्म लाजमी है। इसका इतलाक टीचर्स पर भी होता है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में हिंदू इंतहा पसंदों ने आजान से कबल लाउडस्पीकर पर हिंदू मजहब के गीत पढ़े, जबकि रियासत कर्नाटक में भी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों बजरंग दल और श्रीराम सेना ने मसाजिद के लाउडस्पीकर पर पाबंदी का मुतालबा किया है। नंदनमान सेना के सदर राज ठाकरे ने मसाजिद में लाउड स्पीकर हटाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो लाउड स्पीकर पर आजान से कबल अपने मजहबी गीत पढ़ेंगे। श्री राम सेना के रियासती सदर ने मुतालबा किया कि जो लोग लाउड स्पीकर के जरिए आजान दे रहे हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। नाज़रीन, अमरीकी तारीख में पहली बार न्यूयॉर्क के मारूफ तिजारती मकाम टाइम स्क्वायर पर बाजमात नमाज तरावी अदा की गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुंतज़मीन ने मकामी मीडिया से बात करते हुए कहा कि नमाज तरावी के इज्तिमा के इनेकाद का मकसद इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने के गलत तासुर को ज़ाइल करके ये बताना था कि इस्लाम एक पुरअमन मजहब है। नमाज तरावी में शिरकत करने वाले मुसलमान शहरियों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि तरावी में कुरान सुनना रमज़ान की खास इबादत है और आज ये शहादत हासिल करके खुशी हो रही है। टाइम स्क्वायर पर इफ्तार और नमाज मगरिब की अदायगी की जाती रही है, ताहम पहली बार बाजमात तरावी का इनेकाद किया गया है। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हुए यहाँ आपको बताएं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी अफवाज अपने जंगी जराइम के निशानात मिटाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि दारुल हुकूमत कैफ के नवाही कस्बे बोचा में 300 से जायद अफराद को कत्ल किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बोचा कस्बे में हलाक होने वाले शहरियों की तस्वीर सामने आने के बाद इसकी आलमी सतह पर मजम्मत की जा रही है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को जंगी मुजरिम करार देते हुए इन पर मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है। रूस ने शहरियों की हलाकत के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि प्रोपेगेंडे के लिए झूठी वीडियोज बनाई गई हैं और इस सिलसिले में कोई सबूत फराहम नहीं किए गए। नाज़रीन, शिमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया को एटमी हमले की धमकी दे दी है और ये धमकी शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की बहन किम यू जोंग की जानिब से दी गई है। किम यू जोंग ने कहा है कि जनूबी कोरिया के वजीर दिफा की जानिब से शिमाली कोरिया पर हमले का हालिया बयान एक बड़ी गलती है। शिमाली कोरिया की रहनुमा ने जनूबी कोरिया के वजीर दिफा को गंदगी का ढेर करार दिया है। रुख करेंगे एक मरतबा फिर कौमी खबरों का और बात होगी इस बाबरकत महीने की। माह रमज़ान में खाने पीने की अशिया की मुनासिब दामों दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए 8 अरब से ज़ायद का रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया गया है। हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट इस वक्त रावलपिंडी के एक यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हैं। मजीद तफसील उनसे जानते हैं। जी हसन, रमज़ान सब्सिडी की तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, कोरोना वायरस की आलमी वबा के पेश नज़र जो बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाली अफरात ज़र है उसके मनफी असरात से आम आदमी को महफूज रखने के लिए रवां साल जो रमज़ान रिलीफ पैकेज है 8.25 अरब रुपए का, वो मुल्क की तारीख का सबसे जो है वो बड़ा है और इसके अंदर जो खाने पीने की 19 अशिया हैं उन पर जो है वो तकरीबन जो है वो सब्सिडी दी जा रही है और आम मार्केट के मुकाबले में तकरीबन 15 से 25% तक जो है वो सस्ती जो है वो यहाँ पर दस्तयाब हैं। और यही वजह है
کہ آپ کو اس وقت جو ہے وہ رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر جو ملک بھر کے 6000 سے زیادہ جو ہیں ڈیوٹی سٹورز کے آؤٹلیٹس ہیں ان کے اوپر بے پناہ جو ہے وہ رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو رواں سال کا جو رمضان ریلیف پیکج ہے اس میں سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ خوردنی تیل کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ 4.5 ارب روپے جو ہے وہ صرف آئل کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے مقابلے میں تقریباً 160 روپے تک جو ہے یہ سستا ڈیوٹی سٹورز کے اوپر دستیاب ہے، اور مقصد یہی ہے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں عام آدمی کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ ہے اس کو جو ہے وہ اس میں خاطر خواہ جو کمی لائی جا سکے۔ جی بہت شکریہ حسن ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب کی ہدایات پر ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں 28 رمضان بازار قائم کیے گئے ہیں، جہاں روزداروں کو رمضان پیکج کے تحت سستی اشیاء خورونوش کی فراہمی جاری ہے۔ دیکھتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے آصف رزاق کی رپورٹ۔ حکومت پنجاب نے ماہ سیام میں روزہ داروں کو سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے 8 ارب کا پیکج منظور کر کے 318 رمضان بازار قائم کیے ہیں۔ اس پیکج کے تحت ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں 28 رمضان بازار اور ضلع میں 10 رمضان بازار کے ذریعے سستی اشیاء کی فراہمی جاری ہے۔ اس میں ہم نے 8 فکس بازار لگائے ہیں ڈیرہ غازی خان کی تینوں تحصیلوں اور جو ہمارا قبائلی علاقہ ہے اس میں۔ اس کے علاوہ 2 ہمارے موبائل بازار ہیں جو کھرڑ بازار اور مبارکی کی سائڈ پہ جو ہے نا گاڑیوں پہ سامان جاتا ہے۔ رمضان بازاروں میں عوام کو سستی اشیاء کی بآسانی فراہمی کے لیے سیکورٹی کے ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں، اور ضلع میں پولیس، ڈولفن فورس اور ایلیٹ فورس کے اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ عوام نے رمضان بازاروں میں سستی اشیاء کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہنگائی کے خاتمہ کے لیے سستے بازار سال بھر لگائے جانے چاہیے۔ یہاں اس بازار میں اچھی چیزیں، معیاری چیزیں ملنے کو ملی، اور وہ بھی عوام مقررہ نرخوں سے باقاعدہ کم نرخوں پر ملی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہے یہاں پہ، تمام جو ہے اسینشل کموڈیٹیز، فوڈ آئٹمز وہ بڑی ایزیلی اویلیبل ہیں۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں لگائے جانے والے رمضان بازاروں کا کمشنر لیاقت علی چٹھر، ڈپٹی کمشنر حمزہ سالک اور ڈی پی او محمد علی وسیم نے دورہ کیا اور انتظامات سہولیات کا جائزہ لیا۔ آصف رزاق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ قوالی کو نئی جہت دینے والے ممتاز قوال غلام فرید صابری کو مداحوں سے بچھڑے 28 برس بیت گئے، لیکن آج بھی ان کی قوالیاں شائقین کے ذہنوں میں گونج رہی ہیں۔ قوالیوں سے لوگوں کو جھومنے پر مجبور کر دینے والے غلام فرید صابری 1930 میں کلیانہ میں پیدا ہوئے۔ پہلی بار 1946 میں ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک عرس میں قوالی پیش کی۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے کراچی آ گئے، اور 1958 میں ان کا قوالی کا پہلا البم ریلیز ہوا، جس میں میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا نے مقبولیت کے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ انہوں نے اپنے بھائی مقبول صابری کے ساتھ مل کر صابری برادرز کے نام سے جوڑی بنائی اور جداگانہ انداز میں قوالیاں پیش کر کے اپنے فن کا لوہا منوایا۔ بے مثال خدمات کے اعتراف میں 1978 میں غلام فرید صابری کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ غلام فرید صابری 5 اپریل 1994 کو کراچی میں اس دارہ فانی سے کوچ کر گئے۔ السلام علیکم، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد انیس۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان واحد T20 میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8:30 بجے شروع ہوگا اور PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ دونوں ٹیموں نے T20 میچ میں کامیابی کے لیے قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن کیا۔ کھلاڑیوں نے فٹنس کے علاوہ کھیل کے تینوں شعبوں پر خصوصی توجہ دی۔ آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کے دوران کھیلی گئی ٹیسٹ سیریز آسٹریلیا، جبکہ ون ڈے سیریز پاکستان کے نام رہی۔ ون ڈے سیریز میں کامیابی کے بعد زندہ دلانے لاہور واحد T20 میچ میں بھی قومی ٹیم کی فتح کے لیے پرعزم ہے۔
بہت سی امیدیں ہمیں پاکستان سے، انشاءاللہ پاکستان یہ میچ جیتے گا. آج فخر زمان، بابر اعظم اور اسپیشلی محمد رضوان، کیونکہ میں اس کا خاص فین ہوں، تو ان سے بہت اچھی پرفارمنس کی امید بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان یہ میچ جیتے گا. بہت اچھا فیل کر رہے ہیں. ہم ون ڈے دیکھنے بھی گئے تھے تو بہت انجوائے کیا اور انبلیویبل میچ رہا ہے. بہت انجوائے کیا، بہت اپنی ٹیم کو ہم نے سپورٹ کیا. T20 انشاءاللہ پاکستان جیتے گا. اللہ کا شکر ہے، پہلے بھی پاکستان کو اللہ نے عزت دی ہے. پاکستان کی ٹیم نے بڑی ایفرٹ کی ہے اور اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اور آج بھی انشاءاللہ ایک T20 ہے. قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ثقلان مشتاق کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف تاریخی سیریز میں پاکستانی ٹیم نے جو کارکردگی دکھائی اس پر فخر ہے. ورچوئل نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ثقلان مشتاق نے کہا کہ ون ڈے سیریز میں پہلا میچ ہارنے کے بعد ہمارے کھلاڑیوں نے بہترین کم بیک کیا. خوشی ہے کہ ہم نے آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کو ہرایا ہے. کھیلوں سے اتنا ہی، اب آپ کے لیے چلتے ہیں مینڈس کی طرف. ناظرین، اسی کے ساتھ خبرنامہ ہوا مکمل. ہمیں دیجیے اجازت. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان.